Dear students, myself Vishnu S. Nair, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SNIT, Adur. Today, we are going to discuss the topic Material Handling, which is in Module 2 of the subject Industrial Engineering in S8 Mechanical. So, today we are going to cover the topics. First one, Introduction to Material Handling. Second one, Principles of Material Handling. Objectives of Material Handling. Selection of Material Handling Equipments. So, these are the topics which are covered in today's video. Material handling. So, material handling is the art and science involving the movement, handling, and storage of materials during different stages of manufacturing. Material handling means providing the right amount of material in right quantity, quality, and that one should be the right material which is actually required in the right condition. What is the term condition means in this definition? The condition means the material should be in a usable condition, that it should not be altered or it has not been damaged when it is transported from one location to other location. So the condition, the term condition means the material should be in the usable condition, that should be in a good way, or it should be in the usable condition, and it should not be damaged during the time of transportation. Material handling does not add any value to the product, but adds the cost of the product, and hence it will cost the consumer more. So the handling should be kept at minimum. Poor material handling may result in delays leading to idling of equipment. Material handling is also included as an integral part of the process, though scientific material handling considerable reduction in the cost as well as the production cycle can be achieved. So these are the definitions for the material handling and the points which we have discussed in the introduction to material handling. So material handling എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ മെഷീനിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. That means the combination of 3M, that is material, manpower and machining. By the use of these three, we will be converting the raw material to a finished good in a production process. So, materials നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് റൂം ഉണ്ടാവും, റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും. അവിടെ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് മെഷീനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ നടന്ന് ചെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ മെറ്റീരിയൽസ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് അവിടെ കിട്ടണം, ഈ മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ വർക്കിംഗ് നടക്കത്തില്ല, മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകും.
ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ മാൻ പവർ ഐഡിയലാവും, അവിടെ മെഷീൻസ് ഐഡിയലാവും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അത് എന്തിനെ ആയിരിക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ആയിരിക്കും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിന് മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അത് ഈ പറഞ്ഞ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇനി മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റോറേജ് റൂമിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അവിടെയും നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം? മെഷീനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. ഈവൻ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈവൻ വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് സം മെഷീൻസ്, ഈവൻ വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് സം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഓർ ബൈ ഈവൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വൺ മാൻ, if a material is transport, it will be considered as a material transport and material handling. സോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. മെറ്റീരിയൽസ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വാല്യൂ ഒന്നും കൂടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും എന്തുമാത്രം അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ കോസ്റ്റ് കൂടും. കാര്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെഷീൻസും മെഷീനറിയും എല്ലാം അവിടെ വാങ്ങിച്ച് വച്ചേക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Okay, and the main objectives of material handling is, first one, minimize the cost of material handling. Minimize, second one, that minimize delays and interruptions by making available materials at the point of use at right quantity and at right time. Third one, increase the productive capacity of the production facilities by effective utilization of capacity and enhancing productivity. Safety in material handling through the improvement in working conditions. Maximum utilization of material handling equipment. Prevention of damages to materials. Lower investment in process inventory. So these are the main objectives of material handling. First of all, material handling cost minimize ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതൊരു വാല്യൂ ആഡഡ് അല്ല, ഇതൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഇത് കൂട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാല്യൂ കൂടാതെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുക, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഡിലേയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഡിലേ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, മെഷീൻസ് എല്ലാം ഐഡിയലാവും, മാൻ പവർ ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും. സോ അത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം. മെറ്റീരിയൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത്, ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരും. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. What are the basic principles that is associated with the material handling process in an industry? First one is planning principle. That is, all the handling activities should be planned. Second one, systems principle. Plan a system integrating as many handling activities as possible and coordinating the full scope of operations, that is receiving,
storage, production, inspection, packing, warehousing, supply and transportation. Third one, space utilization principle. Make the optimum use of cubic space. Third one, unit load principle. That is, increase quantity, size, weight of load that is handled. Fourth one is gravity principle. Utilize the gravity to move a material wherever practicable. And the third one, that is material flow principle. Plan an operation sequence and equipment arrangement to optimize material flow. Simplification principle. Reduce, combine or eliminate unnecessary movement of the equipment. Safety principle. Provide for safe handling methods and equipment. So, ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്ലാനിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് അവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡിലേ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ എത്തിക്കണം. സോ ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിൽ, ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് എത്ര ടൈം കൊണ്ട് തീരുമെന്നുള്ള അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിലേ ഇല്ലാതെ അടുത്ത ബാച്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അടുത്ത സിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവിങ്, സ്റ്റോറേജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നു, അത് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു, വെയർ ഹൗസിങ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. സോ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്, അത് പ്ലാനിങ് കറക്റ്റായാലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോർഡിനേഷൻസ് നമുക്ക്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ സ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. തേർഡ് വൺ, സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ പകുതി സ്പേസ് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി യൂസ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമല്ലേ? അതിൽ കയറ്റാവുന്ന മാക്സിമം സാധനം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ലാഭകരമാവത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് 2 or 3 പ്രാവശ്യം കൊണ്ടേ നമുക്കത് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. ലാസ്റ്റ്, യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് എടുക്കണം. അത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത്, ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബിന്നോ, ഒരു ക്യാരിയിങ് ബിന്നോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഒരൊറ്റ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡാക്കി മാറ്റി നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ 2 കയ്യിൽ 2 സാധനം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു കൂടയ്ക്കകത്തോ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും അകത്തിട്ട് നമുക്കത് ഫുള്ള് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത, ഗ്രാവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ സോഴ്സ് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സപ്പോസ് ഡ്രില്ലിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളൊരിതാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡ്രില്ലിങ് മെഷീൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഡ്രില്ലിങ് മെഷീനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെയ്ത്തിലോട്ടാണ് പോകുള്ളതെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേഫർ ആയിരിക്കണം. അതിന് ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ ഡാമേജ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അത് സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെക്കനൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് മെത്തേഡ്, ടൈപ്സ്, സൈസ്,
and material handling equipment. Flexibility principle. Use methods and equipment that can perform a variety of tasks and applications. Equipment selection principle. Consider all aspects of material that should be moved and the method that should be utilized. Dead weight principle. That is, reduce the ratio of dead weight to pay load in mobile equipment. Motion principle. That is, equipment designed to transport material should be kept in motion. Idle time principle. Reduce idle time, that is unproductive time, of both material handling equipment and the manpower. So mechanization principles എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ മാൻ പവർ അല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് മാക്സിമം മെക്കാനിക്കൽ എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാൻ പവർ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബിക്കോസ് മാൻ പവറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം കൊടുക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അത് പകരം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ടൈം പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ദ മെത്തേഡ്, ടൈപ്സ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. സോ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന, അവിടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. മോഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മോഷൻ. ഐഡിയൽ ടൈം. റെഡ്യൂസ് ഐഡിയൽ ടൈം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഐഡിയൽ ടൈം ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഷീൻസിനും ഡിലേ ഉണ്ടാവും, മാൻ പവറിനും ഡിലേ ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഇത്ര ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം. സോ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ ഷെഡ്യൂൾഡ് റിപ്പയർ for all handling equipments. Obsolescence, that is outdated or no longer used principle. That is, replace obsolete handling methods or equipment when more efficient method or equipment is introduced in the market and it will help to improve the operation. Capacity principle. Use handling equipment to help achieve its full capacity. Control principle. Use material handling equipment to improve production control, inventory control and other handling. Performance principle. Determine efficiency of handling performance in terms of cost per unit handled, which is primary criteria. So these are the remaining material handling principle. Maintenance principle. മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്യണം. അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തൊരു മെഷീൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സർവീസും മെയിൻ്റനൻസും ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് അത് ഡാമേജ് ആവും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർവീസും റിപ്പയറും എല്ലാം അവിടെ കൊടുക്കണം. അടുത്തത് ഒബ്സലൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ പഴയ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുക, പഴയ മെഷീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. കപ്പാസിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. പെർഫോമൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ്, എങ്ങനെയുള്ളതാണ്,
കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലോഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇത്രയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. ഒരു 5 എണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2 എണ്ണേ ഓർമ്മ വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വിച്ച് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു selecting a material handling equipment in an industry? The first one, that is properties of the materials that should be transported. That is the first criteria which we are looking before buying a material handling equipment. That means whether the raw material that should be transported or the material that should be transported should be is solid, liquid or gas, and what is the shape, size, weight that should be moved. Is the material fragile, corrosive or toxic? So ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ബൈയിങ് എ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. Layout and characteristics of the building. What kind of building? That is the layout and characteristics of the industry or the building where the machining equipments are arranged. There is main restricting factor is the availability of the space for handling. Low level ceiling may preclude the use of hoists or cranes. Presence of supporting columns in awkward places can limit the size of material handling equipments. Multi-storied ramps that should be for the, in that conditions, industrial trucks may be used. Layout itself will indicate the type of production operation, that is continuous, intermittent or fixed production or group production that can be done in the industry. The floor capacity also helps in selecting the best material handling equipment. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയും അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്, അതായത് മെഷീനറി വെക്കാനായിട്ടൊരു മെഷീൻ ഫ്ലോർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റോ മെറ്റീരിയലും മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതെല്ലാം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുമാണ്. അവിടേക്കാണ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം, അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നോക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാവൂ. കാര്യം ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആദ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഡോറിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പമുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും വാങ്ങിച്ച് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാതിക്ക വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വീണ്ടും മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് നോക്കണം. സോ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ. ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് to change, fixed equipment such as conveyors or chutes can be used successfully. If the flow is not constant and the direction changes occasionally from one point to another because several products are being produced simultaneously, moving equipment such as trucks should be used. That is preferable. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺവേയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കാര്യം കൺവേയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി മാറ്റാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അതായത് മെഷീൻ എയിൽ നിന്ന് മെഷീൻ ബിയിലേക്കാണ് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു കൺവേയർ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. സപ്പോസ് മെഷീൻ എയിൽ നിന്നും മെഷീൻ ബിയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ മെഷീൻ സിയിലേക്കും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കൺവേയേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല.
സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. സെവറൽ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി needed to taken into consideration, and the comparisons made between various equipment that are capable of handling the same load. And initial equipment and operating and maintenance costs are major factors that should be considered. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വില കൂടിയ മെഷീൻ അല്ല വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്കത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതൊരെണ്ണം വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നില്ല, അല്ലാതെ ഉള്ള കോസ്റ്റേ കൂടുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ. സോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മെഷീനിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. സോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ് നമ്മൾ അവിടെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. Nature of operations. What are the operations that is doing in an industry? Whether the handling is temporary or permanent, flow is continuous or intermittent, material flow pattern, that is vertical or horizontal. These are the other factors that should be considered before selecting and material handling equipment. And the engineering factors that should be considered are the door and ceiling dimensions, floor space, floor conditions, structural strength. These are the other factors. And the equipment reliability, that is reliability of the equipment and supplier reputation after the sale for the service. നമ്മളൊരു മെഷീൻ വാങ്ങി വെച്ചു, നമുക്ക് അതിന് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളിനെ കിട്ടുന്നില്ല, അത് നശിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. സോ അവരുടെ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് മാറിയിടാൻ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മളൊരു മെഷീൻ വാങ്ങി വെച്ചു, നമ്മളൊരു ഫോറിൻ മെഷീൻ വാങ്ങി വെച്ചു, അതിൻ്റെ സർവീസ് ഇന്ത്യയിലില്ല, അതിൻ്റെ സർവീസിന് ടെക്നീഷ്യൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി വരണം, അത്രയും ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ? അത്രയും സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ. And the main objectives of material handling is, first one, minimize the cost of material handling. Minimize, second one, that minimize